नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। चिंता संतानहंतारो यत्पादां भुजरेणव श्रियानान्ता निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशयनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयङ्गवी न प्रियम् नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठले शम्मोदा श्रीमद्वारवती गोकुलपति श्रीगोकुले दुविभू श्रीमन्मन्मथमोहनं नट
वल्लभ विठलं गिरिधरं गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथस्तथा एवं श्री यदुनायकं किल घन श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दि स्वगुरुं गिरि गुरु विभु स्वीय प्रभु च स्मरे भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरे न यशो विसारी कुमारितानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजांगना वृंद सदा विहारी अंगै गृहागा रतमोपहारी क्रीडारसावे शतमो विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुस्वनानन्दित पन्नगारी रसातलानृत्यपद प्रचारी क्रीडन् वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिन्ददारा हितशम्बरारी रमा सदोदा हृदया प्रकारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंद जाको लदुकूलहारी कुमारी काका मकलावितारी वृंदावने गो धन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्भाधिक गर्वहारी वृंदा
सफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलाना कतमो विदारी वंशीरवाका रीततत्कुमारी दासो सबोद्वे लरसा विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोदा मगतानुकारी लुण्ठत्प्रसूना प्रपदीनहारी जानोरसस्मर शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। सभी गाइए भाव से। गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ एक साथ महाप्रभु बजानी तालियों। श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ जय। महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी ओ महारानी जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी ओ महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी ओ महारानी जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी
श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विराजमान चिरायुष्मान શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહોદયશ્રી, આ દિવ્ય ઉત્સવની અંદર ઉપસ્થિત એવા આદરણીય શાસ્ત્રીજી, ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ સમિતિના વરિષ્ઠ એવા પરમ ભગવદીય કેજે શાહ, સમિતિના બધા જ પદાધિકારીગણ, બધા જ વ્યવસ્થાપકો, બધા જ વોલેન્ટિયર્સ એવં આ દિવ્ય સત્સંગ સરિતાની અંદર પોતાના કર્ણરૂપી છાબની અંદર આ ભગવત કથાની પ્રસાદી ઝીલવા માટે આવેલા મારા બધા જ આત્મીજનો, અત્યંત આનંદનો અનુભવ છે કે ઋષિકેશની અંદર એ જ સ્થાનમાં ફરી આપણે બધા ભેગા મળ્યા છીએ કંઈક ભગવત ચર્ચા કરવા માટે. અને જુઓ તો ખરા, આ દાનના દિવસો પણ ચાલી રહ્યા હતા, અને જ્યારે દાનના દિવસો પણ ચાલી રહ્યા હતા, આજે આમ થશે, પણ આપણે ત્યાં કહેવાય ને કે આ દાનના દિવસોમાં જ્યારે પ્રભુના ગુણગાન સાંભળવા માટે આપણે આવીએ તો આપણને લાગે કે આપણે પ્રભુને દાન આપીએ છીએ, પણ વાસ્તવમાં જોવા જઈએ તો પ્રભુ આપણને દાન આપે છે. જ્યારે બ્રહ્મ સંબંધની આજ્ઞા કરવા માટે જ્યારે પ્રભુ પ્રગટ્યા ત્યારે કહેવાય કે આપે અભય દાન આપ્યું, રાસમાં પ્રગટ્યા ત્યારે રસદાન આપ્યું, અને આ દિવસોમાં જ્યારે પ્રભુ પ્રગટ્યા તો પોતાનું સર્વસ્વનું દાન પોતાના જીવોને આપ્યું. આપણે શું આપવાના હતા? અર્પણ તો પ્રભુ આપણને કરે છે. અને સાચા અર્થમાં જોવા જઈએ, આપણને લાગે કે આપણે ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દાન લીલા, માન લીલા, રાસ લીલા અને ગૌચારણ લીલા, આ ચાર લીલા એવી છે કે પ્રભુ નિત્ય કરે છે. કઈ કઈ લીલા? બોલવાની છૂટ છે. દાન લીલા, માન લીલા, રાસ લીલા અને ગૌચારણ લીલા, આ ચાર લીલા પ્રભુની નિત્ય છે. અને જે નિત્ય લીલા છે તો એ પ્રભુ નિત્ય કરે છે, અને નિત્ય કરે છે તો આપણને લાગે કે જો દાન લીલા પણ પ્રભુ નિત્ય કરતા હોય તો આપણે ત્યાં આ ભાદરવા મહિનાની અંદર દાન લીલા કેમ મનાવવામાં આવે છે? શું એવું હતું કે રોજ ગોપીઓ માખણ ભેગું કરે અને રાહ જુએ ક્યારે ભાદરવો આવે અને મથુરામાં વહેંચવા જઈએ? તો નિત્ય વહેંચવા જતી કે આ ભાદરવા મહિનાની રાહ જોતી? તો પણ આપણે ત્યાં આ સમયમાં મનાવવામાં આવે છે, કારણ કે આ જ માસમાં જેનાથી પ્રભુ દાન લે છે એ ચંદ્રાવલીજીનું પ્રાગટ્ય પણ દાન ભાદરવામાં આવે છે. અને આ દિવસોની અંદર જ્યાં આપણે ભેગા મળીને 7 દિવસ ભ્રમર ગીતની ઉપર ચર્ચા સવારના સત્રમાં, અને એ જ જે ભ્રમર ગીતની અંદર પ્રસંગમાં ભગવાન કહે છે મોહી બ્રજ બેસરત નાહી, અને એ જ વ્રજની લીલાનું દર્શન આપણે સાયમ સત્રમાં કરવાના છીએ. તો આ 7 દિવસની આપણી યાત્રા આજથી પ્રારંભ થવા જઈ રહી છે. જો શ્રીમદ ભાગવત સાક્ષાત શ્રીનાથજી બાવાનું વાંગમય સ્વરૂપ છે, અને એની અંદર રહેલો 10મો સ્કંદ એ પ્રભુનું હૃદય છે. અને પ્રભુનું હૃદય છે, અને એની અંદર રહેલા આ મુખ્ય પંચગીત. પંચગીતના નામ કોને કોને ખબર છે? વેણુ ગીત, બીજું ચલો ગોપી ગીત માની લો, ત્રીજું કયું? યુગલ ગીત, ચોથું એક ગીત રહી ગયું, કયું? પ્રણય ગીત, જે ગોપી ગીતથી પૂર્વ રાસ પંચાધ્યાયની અંદર જ આવે છે. પણ મુખ્યતઃ 4 ગીતો આપણે ત્યાં કહેવાતા હોય છે, અને 4 ગીતોનું વર્ણન કરતા આપણા આચાર્યો પણ કહે છે કે રસ બીજમ વેણુ ગીતમ ગોપિકા ગીત વૃક્ષકમ સુફલમ યુગ્મ ગીતમ હિ ભ્રમરમ ભ્રમરમ મતમ. આપણા આચાર્યો આપણને કહે છે કે વેણુગીત શું છે? બોલે વેણુગીત એટલે રસ, વેણુગીત એટલે બીજ.
જ્યારે ભગવાને વેણુનાદ કર્યો, અને આપણે જોઈએ નવરાત્રિમાં જ્યારે વેણુના પદો ગવાય છે ત્યારે જવારા વવાય ને, એટલે કે પ્રભુએ વેણુનાદ કરીને એ રસનું બીજ આપણા બધાના હૃદયમાં જે બોયું એ છે વેણુ ગીત. હવે બીજને સિંચન મળે તો પછી એ બીજ કેવું થાય? બોલો તો બોલવાની છૂટ છે બધાને. વૃક્ષ બને. અને કહેવાય કે જે પ્રભુએ રસનું બીજ વાયું એ વેણુ ગીત, એનું જે વૃક્ષ બન્યું એ છે ગોપી ગીત. અને કહેવાય કે એ વૃક્ષમાં જ્યારે ફળ લાગ્યું, ફૂલ લાગ્યા, ત્યારે એ કહેવાયું યુગલ ગીત. પણ ફળની ફલરૂપતા ક્યારે થાય? કે જ્યારે એક ભ્રમર ઉડતું ઉડતું આવીને એ ફળ અને ફૂલ ઉપર બેઠ્યું તો કહેવાય એ ભ્રમર ગીત એટલે કોણ? એ જ રસનું આસ્વાદન કરવા વાળા આ ભક્તો એટલે પ્રભુનું ભ્રમર ગીત. ભ્રમરમ ભ્રમરમ મતમ, એ રસનું આસ્વાદન કરવા વાળો ભ્રમર એટલે કે આપણા ભક્તો, એ જ ભ્રમર ગીતની સાર્થકતા છે. અને એટલે તો આપણે ત્યાં કહ્યું છે શ્રી વલ્લભ વેણુ ગીતમ વિઠ્ઠલ યુગ્મ ગીતમ ગોપી ગીતમ ગોકુલેશ સુભક્ત ભ્રમરમ મતમ. આપણે તે કહેવાયું કે વેણુ ગીત એટલે શું? બોલે વેણુ ગીત એટલે સાક્ષાત વલ્લભ એટલે તો એસી બંસી બાજી. સાક્ષાત વલ્લભ એટલે વેણુ ગીત. શ્રી ગુસાઈજી એટલે યુગ્મ ગીતમ, યુગલ ગીત. અને યુગલ ગીત છે એટલે તો આપણે ત્યાં કહેવાય ને યુગલ સ્વરૂપ, સંયોગનું સ્વરૂપ આપ છે. શ્રી ગોકુલનાથજી કહેવાય ગોપી ગીત. અને કહેવાય જેટલા પણ પ્રભુની આ લીલા સૃષ્ટિ, આ ભગવદીજનો છે એ સાક્ષાત ભ્રમર ગીત રૂપ છે. માટે આ ભ્રમર ગીત એ તો સાચા અર્થમાં જોવા જઈએ તો આ ભક્તોના માટેની કથા, ભક્તોના પ્રેમની કથા છે. અને આ ભ્રમર ગીતના અંદર આપણે પ્રવેશ પણ કરીએ તો આનો મુખ્ય ભાવ શું છે? હંમેશા આપણા મનમાં એક વાત રહે છે કે જ્યારે આપણે પ્રભુને યાદ કરીએ, પ્રભુનું નામ લઈએ, પ્રભુનું સ્મરણ કરીએ, પણ શું આપણી યાદ પેલા પ્રભુને પણ આવતી હશે? જો પ્રેમના માર્ગની અંદર ચાહે આપણે મળીએ કે ન મળીએ, આપણા પ્રિય આપણને ક્યારે મળે કે ન મળે, પણ યદી આપણને એટલી ખબર પડી જાય કે જેટલું આપણે એને યાદ કરીને તડપીએ છે તો ક્યારેક ક્યારેક એને પણ આપણી યાદ આવે છે, ખાલી આટલું ખબર પડી જાય તો પણ પ્રેમના માર્ગમાં જીવવાની શક્તિ મળી જાય કે ન મળી જાય? હા કે ના તો પાડો. અને એ જ રીતે જ્યારે આપણને ખબર પડી જાય કે આપણે જેને યાદ કરીને રડીએ છે, આપણે જેને યાદ કરીને તડપીએ છે, જેને યાદ કરીને આપણે આંખોમાંથી આંસુ બહાઈએ છે, તો ક્યારેક ક્યારેક આપણું નામ લઈને એની આંખોમાંથી પણ આંસુ આવે છે. આપણું નામ લઈને ક્યારે એ પણ વ્યાકુલ થાય છે. આપણું સ્મરણ કરીને ક્યારે એનું હૃદય પણ ભરાય છે. જ્યારે એ અનુભૂતિ થાય તો એ ભક્તોના જીવનનું સૌથી મોટું સાફલ્ય કહેવાય કે ન કહેવાય? એક પ્રભુ સાથે એવો આંતરિક સંબંધનો અનુભવ જ્યારે જીવ કરે કે જ્યારે એને લાગે કે જેટલું હું યાદ એને કરું છું એના પ્રેમમાં પણ જરાય કમી નહીં, એ પણ મને એટલો જ યાદ કરે છે. જ્યારે એને યાદ કરીને મારી આંખોમાં અશ્રુ આવે છે, એ જ રીતે મને પણ યાદ કરીને એની આંખો પણ ક્યારેક તો છલકાય છે, એનું હૃદય ક્યારેક દ્રવિત થાય છે. ક્યારેક હું એના સ્વપ્ન જોઈને જેમ ઉઠું છું એમ એના સપનામાં ક્યારેક ક્યારેક આપણે પણ આવી જઈએ છીએ. એવી જ્યારે ખબર પડે તો એ જ અવસ્થા ભક્તોની ભ્રમર ગીતની અંદર વર્ણન થઈ છે. અને સાચા અર્થમાં કહીએ તો જ્યારે એટલી ખબર આપણને પડે કે પ્રભુ પણ આપણને યાદ કરે છે. સુરેશ દલાલની બહુ સુંદર શબ્દો મને ક્યાંકથી મળ્યા, યાદ આવ્યા કે શામ તમે સાવ સાચું કહેજો, તમને અમને મળવાનું પણ મન કદી થાય ખરું? એક ભક્તના મનમાં ભાવ આવે કે ના આવે? આપણે તો ભાગીને નાદવારા પણ જઈએ, ભાગીને વ્રજમાં પણ જઈએ, ભાગીને હવેલીએ દર્શન કરવા જઈએ, પણ ક્યારેક તો એક વાત આપણા મનમાં જાગે કે ન જાગે કે જેટલી આતુરતા અમને આપને મળવાની છે, ક્યારેક આપના મનમાં પણ એક નાનો વિચાર આપના જીવનને મળવાનો થતો હશે. સુરેશ દલાલ કહે કે શામ તમે સાવ સાચું કહેજો, તમને અમને મળવાનું મન કદી થાય ખરું? અમે તમારી આગળ પાછળ બસ ભટકતા જ રહીએ,
તમને પણ ક્યારેક આંખોમાં આંખો પરોવી માન મલોજો મર્યાદો ઓપીને ગોપીના લોચનમાં કરી ખોવાઈ જવાનું મન થાય ખરું? ક્યારેક થાય એવું? ભલે દ્વારિકાધીશ પ્રભુ આપ રહ્યા, પણ જ્યારે ભક્તો સામે આવે અને આપને લહે કે મારી માન મલેજા, મારું જે પણ છે એ બધું બાજુમાં મૂકી મારા જીવોના આંખોમાં આંખો પરોવી અને એમની આંખોમાં ખોવાઈ જવાનું મન પ્રભુ ક્યારે આપનું થાય કદી? તમારી સાથે મારે કયા જન્મની સગાઈ છે ને કયા જન્મના સગપણ પાલશે? ક્યાં લગી આ જીવ ટળવળશે, મને કાંઈ કહેશો ક્યારે? અને જ્યારે આ ભાવ જીવના મનમાં સહજ રીતે જાગે કે પ્રભુ ક્યારેક આપને પણ અમારી યાદ આવતી હોય, ક્યારેક આપ પણ અમને યાદ કરીને બેચેન થતા હોય. અને એ જ વર્ણન આ ભ્રમર ગીતનો મુખ્ય વિષય છે. ભ્રમર ગીતનો આપણે પ્રારંભ કરીએ, પણ એની પૂર્વ ભૂમિકા આપણે જોવી પડશે. જ્યાં સુધી ગોપીઓની અવસ્થા અને ભગવાનના મનની અવસ્થા આપણે એસેસ ન કરીએ ત્યાં સુધી ભ્રમર ગીતના શ્રોતા બનીને રહીશું, ભ્રમર ગીતના અનુભવી નહીં બની શકીએ. અને હું જ્યારે પણ કોઈ ગોપીની વાત કરું, હું હંમેશા કહેતો હોઉં, જ્યારે ગોપીઓના પ્રેમની વેદનાની વ્યથા વર્ણન થાય ત્યારે એમની સામે બેસીને શ્રવણ ન કરશો, એમની સાથે બેસીને શ્રવણ કરશો તો ખબર પડશે કે શ્યામને ખોવાનું દુઃખ શું હોય છે, શ્યામને એકવાર મળીને એનાથી દૂર જવાની પીડા શું હોય છે. એ ગોપીઓની સામે બેસીને નહીં, ગોપીઓની સાથે બેસીને સમજાશે. અને નિશ્ચિત માનીશું આ 7 દિવસ ભ્રમર ગીતનું શ્રવણ કરતા કરતા આપણે ગોપીઓની સામે નહીં, ગોપીઓની સાથે બેસી જઈશું, ત્યારે જ લાગશે કે આ ભ્રમર ગીત સાર્થક થયું. ગોપીઓને છોડીને પ્રભુ ગયા છે, જ્યાં સુધી એ અનુભવ છે તમે ખાલી દ્રષ્ટા છો, પણ મને છોડીને ગયા પ્રભુ એ અનુભૂતિ થાય ત્યારે ભ્રમર ગીતનું ફલ તમે ભોગવી રહ્યા છો એમ કહેવાશે. એમને છોડીને ગયા ત્યારે આપણે કોઈ ત્રીજા થઈ ગયા, પણ જ્યારે મને છોડીને ગયા એ અવસ્થા સુધી પહોંચીએ. કારણ કે ગોપી કોણ છે? આપણે ત્યાં કહેવાય કે જુઓ, ચાહે રાધાજીને પણ પ્રભુ મૂકીને ગયા, પણ આપણા ભગવદીઓ ગાયું છે કે રાધા એટલે કોણ, રાધા એટલે કઈ અવસ્થા? ત્યારે ભજના રસિક ભક્તો કહે છે કે રાધાજીનું સ્વરૂપ શું? તો એ કહે પ્યારી જી કો રૂપ માનો પ્યાસ હી કો રૂપ હૈ. રાધાજી એટલે શું? કૃષ્ણના દર્શનની પ્યાસ આપણા હૃદયમાં જાગે તો માનજો આપણા હૃદયની અંદર પણ એક રાધા પ્રગટી ગઈ છે. રાધાજી માત્ર બરસાનામાં રહે એવું નહીં, પણ જેના જેના હૃદયની અંદર કૃષ્ણ દર્શનની તડપ જાગે, કૃષ્ણ દર્શનની પ્યાસ જાગે, માનો આપણા હૃદયની અંદર રાધા જાગ્યા. અને જ્યારે રાધા જાગ્યા ત્યારે માનો પ્રભુ હવે આપણાથી દૂર રહી ન શકે, એમને આપણા હૃદયમાં આવીને બિરાજવું જ પડે. જ્યારે આપણી ઇન્દ્રિયો પ્રભુના પાન માટે, પ્રભુને પી જવા માટે વ્યાકુલ બને, ત્યારે આપણી ઇન્દ્રિયો પણ ગોપી બની જાય છે. અને ગોપીઓ તડપે છે એમ કહીએ તો ભ્રમર ગીત સાંભળ્યું નહીં. જ્યારે આપણી ઇન્દ્રિયો એના દર્શન માટે તડપવા લાગે તો આ રોમ રોમની અંદર એક ગોપી પ્રગટે અને પ્રભુ એનાથી દૂર રહી ન શકે, એને આવવું જ પડે. પ્રસંગ આપણે બધા જાણીએ છીએ. જ્યારે અક્રૂરજી પ્રભુને લેવા માટે વજમાં ગયા અને વજમાં જઈને આખા વજવાસીઓને રડતા મૂકી, નંદ બાબા, યશોદાજી બધાને રડતા મૂકી અને મથુરામાં આવ્યા. મથુરામાં આવી તો ગયા, ભગવાને કંસને પણ માર્યો અને કંસને મારી પોતાના મૈયા બાબા વસુદેવજી અને દેવકીજીને કારાગૃહમાંથી મુક્ત કરાયા. અને કારાગૃહમાંથી મુક્ત કરાવી નંદ બાબા આવ્યા અને કહે ચલ કનૈયા, હવે આપણે બ્રજમાં ચાલીએ. અને જ્યાં મુક્ત કરાવીને પાછા લઈ જવા આવ્યા ત્યાં જ વસુદેવજી એમનો હાથ પકડ્યો અને કહ્યું, અમે તો એવા અભાગ્ય માતા પિતા છે કે જેને જન્મ આપતાની સાથે પોતાના બાળકને દૂર કરી દીધો પડ્યો, માટે એવી કૃપા કરો, હવે આ કનૈયાને અમને સોંપી જાઓ. અને ત્યારે નંદ બાબા પ્રભુનો હાથ વસુદેવજીના હાથમાં સોંપીને પાછા વજમાં આવ્યા. મૈયાએ કહ્યું, આપ તો આવ્યા પણ મારો કનૈયા કેમ ના આવ્યો? ત્યારે નંદ બાબાએ કહ્યું કે હવે એ ક્યારે નહીં આવે, એની યાદોના આધારે જ આખું જીવન આપણે વ્યતીત કરવું પડશે. સમય વીતતા ગયા, જેમ આખા વજના જીવો કૃષ્ણને યાદ કરે છે અને એવું લાગ્યું કે જાણે કોઈ અચાનક આવ્યું અને આપણી સર્વ સંપત્તિને લૂંટીને લઈ ગયું, આપણે અસહાય બનીને કંઈ કરી પણ ન શક્યા. અને અહીંયા ભગવાન મથુરામાં રહી તો રહ્યા છે,
પણ વ્રજને ભૂલી શકતા નથી અને કહેવા લાગે કે મને ક્યાંક વિદ્યાભ્યાસ કરવા માટે મોકલી દો. અને કહેવાય વિદ્યાભ્યાસ કરવા માટે સાંદીપની આશ્રમમાં મોકલવામાં આવ્યા અને સાંદીપની આશ્રમમાંથી પણ 64 દિવસોની અંદર વિદ્યાભ્યાસ કરીને પોતે પાછા પધાર્યા. પણ જ્યારે હવે મથુરામાં આવ્યા, પ્રભુની મનોદશા ધીમે ધીમે બદલાવા લાગી. જેમ વરસાદ વરસવાનો હોય અને ધીમે ધીમે વાદળો ઘેરાવા લાગે, એમ વજની અંદર કરેલી એ લીલાઓ, વજની અંદર કરેલા એ અનુભવોના વાદળો માનો પ્રભુની ઉપર ધીમે ધીમે હવે ઘેરાવા લાગ્યા. અને એવું થવા લાગ્યું કે રાત્રિના સમયમાં પ્રભુને નિંદર આવવાની બંધ થઈ ગઈ. ક્યારેક સેવામાં રહેલા જીવો વિચાર કરે કે ક્યારેક પોડતા પોડતા પ્રભુ અચાનક જાગી જાય અને દાદા એમ કહીને યા પોતાની ગોપીઓના નામ લઈ લઈને વ્યાકુળ થવા લાગ્યા. મહેલમાં ચર્ચા થવા લાગી કે પ્રભુની અવસ્થા કંઈક વિચલિત થઈ રહી છે. પ્રભુના મનમાં જાણે હવે કંઈક ચાલી રહ્યું છે. એવું લાગે છે કે પ્રભુ આપણી પાસે રહીને પણ આપણી પાસે નથી. જ્યારે રાજ દરબારમાં બિરાજેલા હોય, લોકો આવીને વાતો કરતા હોય, લોકો આવીને કંઈક કહેતા હોય, પણ પ્રભુ જાણે ક્યાંક ખોવાયેલા હોય, કોઈની યાદોમાં હોય. દાઉજી કહે કનૈયા, ને ત્યારે પ્રભુને હોશ આવે એવી અવસ્થા જ્યારે આ મથુરાવાસીઓ અનુભવ કરવા લાગ્યા. અને પ્રભુ કહે હું મારા મનની વાત કરું તો કોને કરું? પ્રભુને એ શબ્દો યાદ આવે છે કે જ્યારે પાછા આવતા હતા અને નંદરાયજીને જતા જતા વચન આપ્યું હતું કે બાબા ચિંતા ન કરો, અહીંયા બધા સગા સંબંધીઓની અનુકૂળતા કરીશ, રાજની બધી વ્યવસ્થા કરીને હું જરૂર પાછો આવીશ, થોડા દિવસોમાં પાછો આવી જઈશ. અને એ આશા લઈને નંદ બાવા તો ચાલ્યા ગયા. પણ આજે આટલા દિવસ થયા, ન મેં કઈ સંદેશ મોકલાયો અને ના એમનો સંદેશ કંઈક આવ્યો. કારણ કે મારા વચન ઉપર ભરોસો રાખીને બેઠા છે કે મારા કૃષ્ણએ કહ્યું છે કે હું આવીશ તો જરૂર આવશે. પણ આટલા દિવસ વીતી ગયા, ક્યાંક મારા બાબાને એમ તો ન લાગે કે મથુરાના રાજપાટમાં રહીને હું મારા બ્રજને ભૂલી ગયો છું. મારી મૈયા મારા માટે શું વિચાર કરતી હશે? જેને જોયા વિના, જેના હાથથી ભોજન કર્યા વિના મારા દિવસનો પ્રારંભ ન થતો, જે આવીને મને જગાડે ને હું જાગતો, આજે આટલા દિવસ થઈ ગયા, મારી મૈયા મારા માટે શું વિચાર કરતી હશે કે જો મને ભૂલી ગયો અને ઝબકીને જાગી જાય કે ના મૈયા હું એવો નથી. અને ત્યારે પ્રભુને એ શબ્દો પણ યાદ આવ્યા કે જ્યારે અક્રૂરજી ભગવાનને લઈને જતા હતા અને જ્યારે અક્રૂરજીનો રથ ધીમે ધીમે જાય અને પ્રભુએ જોયું હતું કે સામે શ્રી રાધાજી ઊભા છે. અને જ્યારે રાધાજીને જોયા હતા અને પ્રભુએ કહ્યું હતું કે પ્રભુ કાકા એક ક્ષણ માટે રથ રોકો. અને જ્યારે અક્રૂરજીએ રથ રોક્યો, પ્રભુ નીચે ઉતર્યા, ચાલતા ચાલતા શ્રી રાધાજી પાસે પધાર્યા. રાધાજી પ્રભુના નેત્રોમાં જોઈ રહ્યા છે અને પ્રભુ રાધાજીના નેત્રોમાં જોઈ રહ્યા છે. પ્રભુ ઘણું બધું કહેવા માંગે છે, પણ એક શબ્દ પણ આપના મુખમાં આવી શકતો નથી. બોલવા જાય અને આંખો છલકાય છે, બોલવા જાય છે, હૃદય ભરાઈ જાય છે. અને જેવી દશા પ્રભુના દર્શન કરીને રાધાજીની થઈ છે, એવી દશા પ્રભુની પણ થઈ રહી છે. રાધાજી પણ પ્રભુના નેત્રોમાં જોયા કરે છે, એક શબ્દ બોલી શકતા નથી. બોલવા જાય ને ચોધાર આંસુ આંખમાંથી વહે છે. અને અહીંયાથી પ્રભુ રાધાજીને કહેવા જાય છે, પણ જેમ એક બાળકનું હૈયું ભરાઈ જાય, જેમ ગળામાં ડૂમો ભરાઈ જાય, એવી દશા આપણા પ્રભુની થઈ છે. એક શબ્દ પણ બોલી શકતા નથી. ને ત્યારે પ્રભુએ પોતાના કમરમાં ખોસેલી વેણુને બહાર કાઢી રાધાજીના હસ્તમાં પધરાવી અને કહ્યું, રાધા, હું તો તારા માટે વેણુ વગાડતો હતો, હવે હું કોના માટે વેણુ વગાડીશ? પણ બોલી ન શક્યા. પણ પ્રભુએ ત્યારે એક જ શબ્દ રાધાજીને કહ્યો, રાધા બતા હું ક્યાં છું, રાધા બતા હું ક્યાં છું. અને ત્યારે રાધાજીએ કહ્યું, પ્રભુ આપ પૂછો છો કે આપ ક્યાં છો? અરે હું આપને કહું છું પ્રભુ, આપ મારા નયનોમાં છો, મારા આત્મામાં છો, મારા શ્વાસે શ્વાસમાં છો, મારા રોમ રોમમાં છો, મારા પ્રત્યેક ધડકનની અંદર આપ છો. ને ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું, બતા રાધા હું ક્યાં નથી. ને ત્યારે રાધાજીએ કહ્યું, પ્રભુ મારા ભાગ્યમાં નથી, એટલા માટે તો આપ મને મૂકીને જઈ રહ્યા છો. અને જ્યાં આ શબ્દો કયા, પ્રભુનું હૃદય પણ ભરાઈ આવ્યું. અને રાધાજીના બંને હાથને પકડીને પ્રભુ પણ ફૂટીને રુદન કરવા લાગ્યા. જ્યાં ધ્રુસકે પ્રભુ રડવા લાગ્યા, ત્યારે રાધાજીએ એક વચન લીધું અને કહેવા લાગ્યા કે જો પ્રભુ,
આપ વ્રજ છોડીને જાઓ છો. અને પ્રભુએ કહ્યું કે હું વ્રજ છોડીને જાઉં છું અને વ્રજ છોડવાની આજ્ઞા હું આપની પાસે લેવા આવ્યો છું. કારણ કે હે રાધાજી, આપની આજ્ઞા વિના આ વ્રજમાં વાસ ન મળે. આપની આજ્ઞા વિના આ વ્રજમાં રહી પણ ન શકાય. ને જેની આજ્ઞા વિના વ્રજમાં રહી ન શકાય તો એની આજ્ઞા વિના હું વ્રજ છોડીને કઈ રીતે જાઉં? અને જ્યારે વ્રજ છોડીને જઈ રહ્યો છું તો શ્રી રાધાજી, આજે આપે આજ્ઞા આપવી પડશે કે હું વ્રજ છોડીને જઈ શકું. અને ત્યારે પ્રભુ કહેવા લાગ્યા કે વ્રજ છોડીને જવાની આજ્ઞા આપો. અને રાધાજી કહે, જો પ્રભુ આપ એટલી જ મારી આજ્ઞા માનો છો તો હું આપને કહું છું કે જેમ વ્રજ છોડીને મથુરા જઈ રહ્યા છો, હવે મથુરા છોડીને જ્યારે પ્રભુ આપ હજી દૂર જવાનો વિચાર કરશો તો શું પ્રભુ ત્યારે પણ આપ મારી આજ્ઞા લેવા આવશો? ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે આપની આજ્ઞા વિના હું ક્યાંય જઈ ન શકું. આપની આજ્ઞા વિના મારા પગ હલી પણ ન શકે. અને એ શબ્દો યાદ આવ્યા. પ્રભુ આગળ દ્વારિકા લીલા કરવાનો વિચાર કરતા હતા અને રાધાજીએ સ્વપ્નમાં આવીને પ્રભુને કહ્યું, પ્રભુ આપ આપનું વચન તોડી રહ્યા છો. આપે તો મને પ્રણ આપ્યું હતું કે મારી આજ્ઞા વિના આપ ક્યાં જઈ ન શકો. આપે તો મને વચન આપ્યું હતું કે મારી આજ્ઞા વિના આપ એક ડગલું પણ આગળ ન જઈ શકો. તો આપે મથુરા છોડીને દ્વારિકા જવાનો સંકલ્પ મનમાં કરી લીધો છે. તો પ્રભુ આપે આપનું વચન ભંગ કર્યું છે. ને જ્યાં આ યાદ આવે અને રાત્રિના સમયમાં પોડેલા પ્રભુ, ના રાધા, ના રાધા, મેં મારું વચન નથી તોડ્યું કરીને ઉઠી જાય. સેવામાં રહેલા જીવો ભાગતા ભાગતા આવી જાય કે પ્રભુને શું થઈ ગયું છે એવું? કે રાત્રિના સમયમાં પણ પ્રભુ આ રાધા કોણ છે કે એનું નામ લઈ લઈને પ્રભુ પુકારે છે. પ્રભુ બેચેન થઈ જાય છે, પ્રભુ વ્યાકુળ થઈ જાય છે. અને આવી દશા જ્યારે પ્રભુની થવા લાગી, દેખતા દેખતા આ વેદના એટલી પ્રભુની વધવા લાગી, અંદર સેવકોમાં વાત થવા લાગી કે પ્રભુના મનમાં ખૂબ બેચેની છે. માનો પ્રભુ આપણી પાસે રહી તો રહ્યા છે પણ જાણે એવું લાગે છે કે માત્ર દેહ અહીંયા છે, પ્રભુની આત્મા તો જાણે બીજે ક્યાંક રહી ગઈ હોય એવો અનુભવ આપણા બધાને થાય છે. પણ આપણે તો સેવક છીએ, કેમ કરીને પ્રભુને પૂછી શકીએ કે પ્રભુ આપના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે? કેમ કરીને પ્રભુને કહી શકીએ, પ્રભુ આપ આપના અંતરની વાત તો અમને બતાવો. ત્યાં જોતામાં પ્રભુનો પ્રાગટ્ય દિવસ આવ્યો. ને જ્યારે પ્રાગટ્ય દિવસ આવ્યો અને આખી મથુરા નગરીને દુલ્હનની જેમ સજાવવામાં આવી છે. મંગળ ગીતો વાગી રહ્યા છે, મંગળ વાજિંત્રો ચારી ઓર વાગી રહ્યા છે. શહેરની અંદર નર નારીઓ નવા નવા વસ્ત્ર પરિધાન કરીને એ ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છે. ઠેર ઠેર ઉત્સવ મને છે. અને જ્યાં જુઓ ત્યાં આખી મથુરા નગરીને દુલ્હનની જેમ સજાવવામાં આવી છે. ઠેર ઠેર આનંદ ઉત્સવ થઈ રહ્યા છે. અને એ અવસ્થામાં જ્યારે દૂર દૂરથી લોકો પ્રભુને બધાઈ આપવા આવે છે પણ આજે પ્રભુ કોઈને મળવા તૈયાર નથી. સેવકોને લાગ્યું કે આખી મથુરા નગરી આજે દુલ્હનની જેમ સજાવવામાં આવી છે. બધા પ્રભુને બધાઈ આપવા માટે દૂર દૂરથી આવી રહ્યા છે પણ આજે પ્રભુ કોઈને મળવા તૈયાર કેમ નથી? પ્રભુ તો કોઈને પાછા મોકલતા નથી પણ આજે પ્રભુને એવું શું થઈ ગયું છે કે આજે કોઈને મળવા તૈયાર નથી? પણ જ્યારે મંત્રી આવીને જોયું, શું જોયું કે પ્રભુનો જન્મદિવસ આજે છે. આખી મથુરા નગરી દુલ્હનની જેમ સજાવવામાં આવી છે. ઠેર ઠેર મંગલ વાજિંત્રો વાગી રહ્યા છે. જગ્યા જગ્યાએ ઉત્સવ થઈ રહ્યા છે. અને પ્રભુ પોતાના મહેલના ઝરોખામાં ઉભા રહીને ગોકુલની તરફ દ્રષ્ટિ કરતા કરતા રડી રહ્યા છે. ને જ્યારે પ્રભુ રડી રહ્યા છે, સેવકોએ કહ્યું કે અમારી તો એટલી યોગ્યતા નથી કે અમે પ્રભુને એમના મનની વાત પૂછી શકીએ. પ્રભુના મનની વાત તો એ જ જાણી શકે અને પ્રભુ એને જ પોતાના મનની વાત કરી શકે કે જેને પ્રભુ પોતાના સખા માનતા હોય. સેવકો ભાગતા ભાગતા ગયા ઉદ્ધવજી પાસે અને ઉદ્ધવજીને જઈને કહ્યું, કારણ કે આ ઉદ્ધવજી કોણ છે? ઉદ્ધવજીની પાસે જઈને કહ્યું કે પ્રભુ આજે પ્રભુનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ છે. જગ્યા જગ્યાએ ઉત્સવો મનાવી રહ્યા છે. જગ્યા જગ્યાએ સુંદર આનંદ થઈ રહ્યો છે. પણ આજે મેં જોયું કે આપણા પ્રભુનું મુખ ઉદાસ છે અને ઉદાસીનું કારણ પૂછવાનું સામર્થ્ય તો મારી પાસે નહોતું. હું પૂછી પણ ન શકું, દાસ છું. પણ આપની પાસે આવ્યો છું, કૃપા કરી. આપ તો પ્રભુના સખા છો અને આપને પ્રભુ પોતાના માને છે અને પોતાના માને છે માટે જ આપ એના અંતરની વાત જાણી પણ શકો અને એ આપને પોતાના અંતરની વાત કરશે. આપ પધારો. જ્યારે ઉદ્ધવજીને વાત કરી, ઉદ્ધવજી પધારવા લાગ્યા. કારણ કે ઉદ્ધવજી પણ કેવા છે, જો
આ પ્રભુના મનની વાત જાણવા વાળા જીવ પણ કેવા, અને પ્રભુ કોને પોતાના મનની વાત કરી પણ શકે. ઉદ્ધવજીનું વર્ણન મળે છે. ઉદ્ધવજી કેવા છે? વૃષ્ણિનામ પ્રવરો મંત્રી કૃષ્ણસ્ય દયિતઃ સખા શિષ્યો બૃહસ્પતે સાક્ષાત ઉદ્ધવો બુદ્ધિસત્તમ. જો ઉદ્ધવજીનો પરિચય આપ્યો, અને ઉદ્ધવજીના પરિચયની અંદર 6 ધર્મો ઉદ્ધવજીમાં બતાવ્યા. જેવી રીતે ષડગુણ 6 ધર્મો ભગવાનની અંદર છે, અહીંયા ભાગવતકાર કહે છે કે ઉદ્ધવજીમાં પણ એ જ 6 ધર્મો બતાવવામાં આવ્યા છે, અને ઉપરથી બીજા 3 ધર્મો ભગવાન પોતે ઉદ્ધવજીના બતાવે છે. અને ઉદ્ધવજીના 9 ગુણો બતાવ્યા કે મારા કરતા પણ વધી જાય, એમ વર્ણન ભગવાન કરે છે. અને સૌથી પહેલા કહેવાય છે કે ઉદ્ધવ એટલે કોણ? ઉદ્ધવ એટલે ઉત્સવ. ઉદ્ધવ એટલે કોણ? યજ્ઞ મૂર્તિ. ઉદ્ધવ એટલે કોણ? પ્રભુની ઉત્સવ મૂર્તિ. જોશી મહાપ્રભુજી શું કહે છે કે આ ઉદ્ધવજીને જ્યારે વ્રજમાં મોકલશે ને, તો આ ઉદ્ધવજી કોણ છે? બોલે ઉદ્ધવજી એટલે પ્રભુની ઉત્સવ મૂર્તિ છે. તમે દક્ષિણ ભારત ઇત્યાદિમાં જાઓ તો ત્યાં જે અચલ મૂર્તિ હોય એને બહાર ઉત્સવમાં ન પધરાવી શકાય, તો એની ઉત્સવ મૂર્તિ હોય ને એને પ્રસાદી મૂર્તિના માલાજી ઇત્યાદિ ધરી અને બહાર ઉત્સવમાં પધરાવાય. તો આ ઉદ્ધવજી એટલે કોણ? બોલે પ્રભુની ઉત્સવ મૂર્તિ. અને મહાપ્રભુજી કહે છે કે ઉદ્ધવજી એટલે કોણ? કે ભગવાન જ આ ઉદ્ધવ રૂપે વજની અંદર પધાર્યા છે. અને એટલા માટે જ્યારે ઉદ્ધવજીને બોલાવવામાં આવ્યા અને ઉદ્ધવજીનું વર્ણન કરતા કહ્યું કે ઉદ્ધવજી કોણ છે, વર્ણન કરતા કહે છે કે વસુદેવજીના ભાઈ દેવભાગ, અને દેવભાગના જ એમ કહેવાય છે કે પુત્ર, એનું નામ છે ભાગવતમાં બૃહદબલ વર્ણન મળે છે, અને કહેવાય એ બૃહદબલ એ જ ઉદ્ધવજી. અને ઉદ્ધવજી માટે કહેવાય છે કે જો આ કેવા ભક્ત છે કે જ્યારે નાનકડા 5 વર્ષના હતા ને ત્યારે આખો દિવસ ઠાકોરજીના સ્વરૂપને લઈને રમતા રહેતા. માતા પિતા કહેતા અરે બેટા ભોજન કરવા આવો, અરે બેટા ભોજન કરવા આવો, પણ એ 5 વર્ષના હતા ત્યાં સુધી કૃષ્ણના સ્વરૂપને જોયા વિના ભોજન નતા કરતા. જ્યારે ભોજન કરવામાં લઈને આવે તો માને કહેતા કે માં હું ભોજન કરીશ, પણ મારા કૃષ્ણએ કઈ થાળીમાં ભોજન કર્યું છે. અને જ્યારે માતા પિતા પણ કહે કે આ કૃષ્ણનું અધરામૃત છે, ત્યારે ઉદ્ધવજી અરોગતા, કૃષ્ણના પ્રસાદી વસ્ત્રોને પોતે ધારણ કરતા, કૃષ્ણની સેવા કર્યા વિના પોતાના કોઈ દિનચર્યાનો પ્રારંભ નતા કરતા. એવા આપણા ઉદ્ધવજી. અને એવા ઉદ્ધવજીને જ્યારે બોલાવવામાં આવ્યા અને પ્રભુનો સંદેશ લઈને જવાના છે, તો અહીંયા કહે છે કે સંદેશ લઈને જવાની એમની યોગ્યતા ખરી? અને યોગ્યતા કોની અંદર હોઈ શકે? અને કેવા વ્યક્તિને ભગવાન પોતાના મનની વાત કહી શકે? અને એટલા માટે 6 ધર્મો બતાયા. સૌથી પહેલા કહ્યું વૃષ્ણિનામ પ્રવરઃ. ઉદ્ધવજીનું પહેલું લક્ષણ શું છે? તો કહે વૃષ્ણિનામ પ્રવરઃ, એટલે કે વૃષ્ણિઓમાં જે શ્રેષ્ઠ છે અને એમની જ્ઞાતિમાં એમનું બહુ સન્માન છે. હવે જુઓ, તમે તમારી વાત કોના દ્વારા મોકલો છો, તમે તમારો સંદેશ કોના દ્વારા મોકલો છો, એનો પણ પ્રભાવ હોય કે ના હોય? હા કે ના તો પાડો. તમે કોઈ એવા વ્યક્તિ પાસે તમારો સંદેશ મોકલો કે ગામમાં એની જરાય કદર ન હોય, તો પછી એ સંદેશાનો કોઈ મોલ રહે છે ખરા? હા કે ના તો બોલો. સૌથી મહત્વનું છે કે આપણો સંદેશ આપણે કોના દ્વારા મોકલીએ છીએ, આપણો સંદેશ કોણ લઈને જાય છે. અને સૌથી પહેલા કહ્યું વૃષ્ણિનામ પ્રવરઃ. આ ઉદ્ધવજી કેવા છે કે વૃષ્ણિઓમાં જે પ્રવર છે, વૃષ્ણિઓમાં શ્રેષ્ઠ છે. વૃષ્ણિકુલ એટલે વરસવા વાળા, અને એમાં જે શ્રેષ્ઠ છે એવા ઉદ્ધવજી, કે એમની જ્ઞાતિમાં એમનું એવું સન્માન કે એમની વાતને કોઈ ઉથાપી ન શકે, એવો પ્રભાવ. અને એવા વ્યક્તિ સંદેશ લઈને જાય તો એની કંઈક અસર પડે છે. અને પાછું જો જાણીતા હોય, બહુ પ્રસિદ્ધ હોય, એની બહુ ઇજ્જત હોય, પણ ભગવાનના અંતરંગ ન હોય, તો પછી ભગવાન પોતાના અંતરની વાત એને કહી શકે? બીજું લક્ષણ શું હોય? એક તો સન્માનિત હોય, બીજું પ્રભુ પોતાના મનની વાત કહી શકે એવા અંતરંગ પણ હોવા જોઈએ. અને અંતરંગ હોય એટલે કૃષ્ણસ્ય મંત્રી દયિતઃ સખા. પ્રભુના મંત્રી છે, અને મંત્રી એટલે જેની સાથે મંત્રણા કરી શકાય,
જે મંત્રણાને ગુપ્ત રાખી શકે એવી ક્ષમતા જેની પાસે હોય, જે વાતને સમજી પણ શકે, જાણી પણ શકે અને જેવી કીધી એવી ને એવી લઈ જઈ પણ શકે. 3 વસ્તુ મેં કહી. કઈ વસ્તુ કહી? વસ્તુને સાંભળી શકે, બીજું વસ્તુને સમજી પણ શકે અને જેવી કહી એવી ને એવી સામે લઈ જઈ શકે. જો આપણે બધા અહીંયા સાંભળીએ છીએ, પણ જેટલું કહેવાય છે એટલું બધું સમજાતું નથી, અને એટલું સમજાય છે એટલું આપણે બીજાને કહી શકતા બધા જાણે છે. કારણ કે અહીંયા બેસીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, જેટલું સમજમાં આવ્યું એટલું સમજીએ છીએ, પણ કોઈ પૂછે છે તો કહી શકતા નથી. હવે કોઈ પૂછે કે શું કેવડાવ્યું તું અને કહી ન શકીએ. જો તમે બધા પણ મંત્રીના જેમ છો, અહીંયાથી જે વસ્તુ કહેવાય છે એ પણ તમને આપેલો સંદેશ છે, અને સંદેશ આપણને જેટલો કહેવાય છે એમાંથી કંઈક સમજાય છે અને કંઈક અંદર રાખીએ છીએ. ને જ્યારે કોઈ બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા, થોડા મોનિટર દેના જરા. અને જ્યારે કોઈકને કહેવાનું હોય, કોઈક પાસે લઈ જવાનું હોય, અને ત્યારે કોઈ આપણને પૂછે છે તો જેટલું સાંભળ્યું છે એટલું ને એટલું કહી શકીએ. અને જેટલું સાંભળ્યું, મોનિટર બંધ જરા. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા, પ્રત્યુષણ. જેટલું સાંભળ્યું છે એટલું ને એટલું સામે એવું ને એવું કહી ન શકો તો તમે સંદેશા લેવી જવા વાળા થઈ શકો? હા કે ના કીધી ખબર ના પડી મને. હા, કારણ કે જેટલું કીધું છે એટલું સમજાવવું જોઈએ, અને જેટલું સમજાવવું જોઈએ એવું ને એવું પોતાના અભિપ્રેત મત નહીં, સંદેશ મોકલનારનો જે અભિપ્રેત મત હતો એ પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ તો આપણે સંદેશો લઈ જવા વાળા થઈએ. તો અહીંયા ઉદ્ધવજી કહેવા છે, બોલે જ્ઞાતિઓમાં એમનું સન્માન પણ બહુ છે. કૃષ્ણ નામ પ્રવરઃ, મંત્રી પણ છે. હવે જો મંત્રી પણ હોય, તમારા બહુ અંગત પણ હોય, પણ તમે તમારા વ્યવહારની વાત કહી શકો, પણ તમે તમારા સ્નેહની વાત કે તમારા પ્રેમની વાત દરેકને કહી શકો છો? હા, એ તમારાથી મોટા હોય તોય ના કહેવાય, તમારાથી નાના હોય તોય ના કહેવાય, તમારા મિત્ર હોય, તમારા સમાન હોય તો તમે કહી શકો. અને અહીંયા ઉદ્ધવજીની અંદર એ લક્ષણતા પણ છે, અને માટે કહે છે કૃષ્ણસ્ય મંત્રી દયિતઃ સખા, અને પ્રભુના સખા પણ છે. જો સખા ન હોત તો તમારે એમના પ્રેમની વાત કહી ન શકત. કદાચ રાજ્યની વાત કહે, વ્યવસ્થા સંબંધી વાત કહે, બીજી કોઈ વાત કહે, પણ પ્રેમની વાત ત્યારે કહી શકે કે જ્યારે સમાન હોય. બહુ મોટા હોય તો પણ પોતાના સ્નેહની વાત ન કહેવાય, નાના હોય તો પણ ન કહેવાય, સમાન હોય ત્યારે કહેવાય. અને ઉદ્ધવજી પ્રભુના સખા પણ છે, અને સખા છે અને એટલા માટે પોતાના સ્નેહની વાત કહી. અને આ 6 ધર્મો, આ 6 લક્ષણો ઉદ્ધવજીની અંદર વિદ્યમાન છે, અને એટલે આ 6 લક્ષણ દ્વારા એમ કહેવાય છે કે જેમ પ્રભુની અંદર 6 ધર્મો, એમ ઉદ્ધવજીની અંદર પણ આ 6 લક્ષણ. પણ પ્રભુએ એમને બીજા 2-3 લક્ષણ ઓર આપ્યા. ભગવાન કહે તમાહમ ભગવાન પૃષ્ઠમ ભક્તમેકાંતિનઃ ક્વચિત. 3 લક્ષણ બીજા પણ આપવામાં આવ્યા. કયા કયા? બોલે પૃષ્ઠમ, ભક્ત અને એકાંત. પૃષ્ઠ કયો? કે એ પ્રભુના ખૂબ પ્રિય પણ છે, અને ખૂબ પ્રભુના પ્રિય હોવાને કારણે એમની અંદર એ યોગ્યતા છે કે ભગવાન પોતાના મનની વાત એમને કહે. આપણે ઘણીવાર પ્રભુને પૂછીએ, પ્રભુ આપને કોઈ શ્રમ તો નથી પડતો, પ્રભુને કોઈ પરિશ્રમ તો નથી પડતો, પણ છતાં પ્રભુ એમના મનની વાત આપણને કહેતા. આ બધા ધર્મો આપણી અંદર આવે ને ત્યારે પ્રભુ એમના મનની વાત આપણને કહે. એટલે જ્યાં સુધી આ ધર્મો આપણી અંદર નથી તો આપણે બીજું કોઈ હોય ને એને ફોર્માલિટી માટે કહી દઈએ ના બધું બરાબર છે, કહીએ કે ના કહીએ? કોઈ બહારનું હોય એના માટે આપણે કહી દઈએ ના બધું બરાબર ચાલે છે, બધું ઠીક છે. પણ તમારો બહુ કોઈ નિકટનો કે અંગત હોય તો તમે તમારી સાચી વેદના કે સાચી પીડા કે સાચા પ્રેમની વાત એને કરો કે ન કરો. એમ આપણે પણ ઘણી વાર કહી દઈએ પ્રભુને કે પ્રભુ અમારે કારણે કે શ્રમ તો નથી પડતો, સેવા ઠીક તો થાય છે, પણ પ્રભુ કહી દેજો કે હા બધું બરાબર ચાલે છે, તો માનવાનું કે હજી પારકા છીએ આપણે. જ્યારે પ્રભુ આપણને જતાવે કે ના આ વસ્તુ મને ખટકી રહી છે, ત્યારે માનવું કે કૃપા થઈ આપણા ઉપર કે પ્રભુએ આપણને પોતાના માન્યા છે. અને એટલા માટે જ્યારે ઉદ્ધવજીને બોલાવવામાં આવ્યા અને ઉદ્ધવજી માટે બીજા 3 લક્ષણ ઓર કયા, અને બીજા 3 લક્ષણ ઓર કહીને કહ્યું કે ભગવાન બ્રહ્માજી કે ઉદ્ધવજી કેવા છે? બોલે પૃષ્ઠમ,
પ્રિય છે ને કેટલા પ્રિય છે કે જ્યારે ભગવાન કહે છે કે મને બ્રહ્માજી કરતા પણ વધારે પ્રિય મારા પુત્ર રૂપ છે, શિવજી મારી આત્મા રૂપ છે, પણ ઉદ્ધવ જેટલો પ્રિય તું મને છે, એકાદશ સ્કંદમાં કહે છે, જેટલો પ્રિય તું મને છે ઉદ્ધવ એટલો પ્રિય આ જગતમાં મને બીજું કોઈ નથી. અને આટલા શ્રેષ્ઠ જે પ્રભુ ના હોય એને તો પોતાના મનની વાત પ્રભુ કરી શકે. અને બીજું કયું ઉદ્ધવજીનું લક્ષણ શું બતાવ્યું? બોલે ભક્ત. ભક્ત કોને કહેવાય? જો જગતમાં ભક્ત બનવું બહુ અઘરું છે. અને એટલે કહ્યું ને ભક્ત એટલે કોણ? કે જે પોતાને ભગવાનનો ભાગ બનાવી દે ને એને કહેવાય ભક્ત. શું કહ્યું મેં? ભક્ત કોને કહેવાય? કે જે પોતાને ભગવાનનો ભાગ બનાવી દે. જાણે ઘરની અંદર સંપત્તિના ભાગલા પડતા હતા, આના ભાગમાં ગયું, પેલું એના ભાગમાં ગયું, પણ હું ભગવાનના ભાગમાં ગયો. કે જે ભગવાનના ભાગ પોતાને ગણી દે એને કહેવાય ભક્ત. કે ભગવાનનો અધિકાર પોતાની ઉપર જે માનવાનો પ્રારંભ કરી દે એને કહેવાય ભક્ત. અને કહેવાય ભક્ત કોણ છે? તો વર્ણન કરતા કહે છે કે ભક્ત કોણ? તો કહે કે જે પોતાને કૂટવાઈ દે, જેમ કહેવાય ને કે બુજને એના મુશલેન, કે જે મૂછળથી જેમ ચોખાને કૂટવામાં આવે અને જેવી ગતિ એ ચોખાની થાય ને એવી ગતિમાંથી અને એવી દશામાંથી જે પસાર થાય એને કહેવાય ભક્ત. હું ઘણી વાર કહેતો હોઉં છું ને કે જેવી ગતિ પેલા ચોખાની હોય ને એવી ગતિ અને એવી યાત્રામાંથી જ્યારે જીવ પસાર થાય ત્યારે એને કહેવાય ભક્ત. બોલે કેવી રીતે? બોલે તમે ખેતરમાંથી પેલા ચોખા લઈને આવો છો તો સીધા એમને એમ ખાવાય? પેલા એને શું કરવું પડે? ખાંડવું પડે. શું કરવું પડે? જરા ભાવથી બોલજો. પેલા શું કરવું પડે? ડાંગર આવે એને ખાંડવું પડે. અને જ્યારે ખાંડીએ ત્યારે શું થાય? ચોખા તૂટી જાય. શું તો શું થાય? જરા મોટેથી બોલજો, ખબર પડે મને પણ. શું થાય? છોતરા નીકળી જાય. એના છોતરા નીકળી જાય. છોતરા કાઢી દીધા કહેતા હોય ને આપણે. અને ભક્ત જ્યારે ભક્ત બનવા માટે આગળ જઈએ ને ત્યારે આવી દશા પણ આપણી થાય. આ જગતના એવા બધા મૂછળથી આપણને કૂટવાનો પ્રયત્ન કરે કે આપણને પણ બે ઘડી તો લાગે આ સંસારે આપણા છોતરા કાઢી દીધા. અને પછી આપણને લાગે કે આવી કસોટી થઈ, હવે કદાચ સારા દિવસો આવશે, હવે કદાચ મારી ગતિ સુધરશે. પણ બીજું સ્ટેપ શું આવે? જ્યારે ચોખા ખાંડ્યા પછી બાકી રહે પછી શું કરવાનું હોય? એ છોતરા કાઢી નાખવા માટે શું કરવું પડે? એને શું કહેવાય ને? ઝાટકવું. એને ઝાટકવું પડે. અને જ્યારે આમ ઝાટકો તો શું થાય? છોતરા બધા નીકળી જાય. હા, તો જ્યારે પણ આપણે કૂટતા બચીએ ને સંસારમાંથી, આપણને લાગે કે હવે આપણી યાત્રા પૂરી થઈ હશે, હવે આપણી યાત્રા પૂરી થઈ હશે. અને ત્યાં અચાનક આપણને વેપારમાં નુકસાન ગયું, દુકાનમાં થોડું તકલીફ થવા લાગી. આપણને લાગે કે પ્રભુ આવું કેમ કરે છે? તો બોલે બીજું કરતા નથી, આ ઝાટકવાની પ્રક્રિયા ચાલે છે. કે વધારાના જે પાંદડાઓ હતા, વધારાના જે છોતરાઓ હતા કે કામમાં નહોતા પણ નડતા હતા, એ બધા હવે આટલું થયું. આપણને લાગે કે હવે મારી યાત્રા અટકશે, પણ આટલે પણ યાત્રા અટકતી નથી. આગળ શું આવે? પછી ચોખાનું શું થાય? શું કરવું પડે? આમ એટલે શું કહેવાય ને? આમાં શું કરવું પડે? મોવો. પેલું તેલ લગાવે ને શું કહેવાય? મુવે. મુવે. દિવેલ થી મુવે. લુએ. લુએ કે મુવે? મુવે. મુવે. મોવાના. મોવે મોવે દિવેલ લગાવીને મોવવું પડે. એને ઓઇલિંગ થાય, પછી કહી શકો કે એને બરાબર ફિનિશિંગ આપો. બોલી કૃષ્ણ કનૈયા. તો એવી રીતે પહેલાં આપણને સંસારના મૂછળથી કૂટવામાં આવે, એમાં કૂટાતા થોડા બચી જઈએ, પોતાને અખંડ રાખીએ. પોતાને જો તોડી દીધા, પહેલી વારમાં જ્યારે કૂટવામાં આવ્યા અને તૂટ્યા તો આપણી યાત્રા ત્યાં જ અટકી ગઈ. પણ પોતાને બચાવી રાખ્યા તો બીજું સ્ટેપ આવ્યું ઝાટકવાનું. એમાં પાંદડાઓના ભેગા આપણે ઉડી ગયા તો ત્યાં યાત્રા પૂરી થઈ. ત્યાં એ બચ્યા
તો પછી આપણને મોવાની પ્રક્રિયા આવે, અને મોવાની પ્રક્રિયા એટલે આપણને ભગવદીઓના મધ્યમાં રાખીને બેસાડી દે, યા સત્સંગમાં રાખીને બેસાડી દીધે. તો આ શું, આ મોવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. અને જ્યારે આ બરાબર મોવાનો ક્રમ થઈ જાય, એના પછી શું યાત્રા આવે? એમને એમ ખાઈ જવાય? શું કરવું પડે? હા, અગ્નિમાં ઉકળવું પડે. પેલા ચોખાને બહુ દુઃખ થાય કે પેલા મારી ઉપર આ કુલ્હાડીથી પ્રહાર કરવામાં આવ્યા, શું કહેવાય એને, એનાથી બચી ગયો તૂટતા, તો પછી મને ઝાટકવામાં આવ્યો, એનાથી બચી ગયો, મને લાગે હવે શાંતિ થશે, પણ ત્યાં મોવાની પ્રક્રિયા આવી અને મને લાગે કે હવે કદાચ શાંતિ થશે, ત્યાં એને અગ્નિ ઉપર તપાવવામાં આવે. અને જ્યારે અગ્નિથી તપવા લાગે તેને લાગે કે પ્રભુએ આવું મારી સાથે શા માટે કર્યું છે. અને એવી રીતે આપણે પણ જ્યારે ભક્ત બનવાની પ્રક્રિયામાં આવીએ અને જ્યારે સત્સંગ મળે અને આપણને લાગે કે હવે આપણે નિખર્યા, ત્યાં પછી અગ્નિમાં તપવાની પ્રક્રિયામાંથી પણ પસાર થવું પડતું હોય છે. આપણને લાગે આ શું થઈ રહ્યું છે, પણ જ્યારે અગ્નિમાં એ તપે છે ત્યારે એ સાધારણ ચોખ્ખો સીજતો જાય છે. અને નામ ચોખા હતું, પણ સાચા અર્થમાં ચોખ્ખો થાય છે કે જ્યારે અગ્નિમાં તપે છે. ચોખ્ખો હતો પણ ચોખ્ખો ક્યારે થયો? કે જ્યારે અગ્નિમાં તપ્યો. અને જ્યારે અગ્નિમાં તપે છે ત્યારે એ પરિપક્વ બને છે. તો જ્યારે અગ્નિમાં તપવાની પ્રક્રિયામાંથી આપણે પસાર થઈએ ત્યારે માનવાનું કે હવે પરિપક્વ થઈ રહી છે. અને જ્યારે પરિપક્વ પણ આપણે થઈએ તો ત્યાં પણ યાત્રા અટકતી નથી. જો ભાત બની ગયા, બરાબર, સીજી ગયા, કોમળાશ આવી ગઈ, વિનમ્રતા આવી ગઈ, દીનતા આવી ગઈ, રસ ભરાઈ ગયો, ત્યારે આપણને લાગ્યું કે હવે તો યાત્રા અટકશે. પણ આટલેથી યાત્રા એ ચોખાની અટકતી નથી. કોઈ એને ખાટો બનાવે, કોઈ એને તીખો બનાવે, કોઈ એને દૂધમાં ભેળવે, કોઈ એને દહીંમાં ભેળવે, કોઈ એને હળદર નાખે, કોઈ એને શું કીધું? શેમાં? વેસણમાં. બહુ શેમાં? કેસર. કોઈ એમાં કેસર નાખે, કોઈ એમાં મીઠું નાખે, કોઈ એમાં દહીં નાખે. પણ એ ભાત જે છે ચોખા, એ કોઈનો પ્રતિકાર કરતા નથી. એ કહે છે કે મને જે રંગે રંગવું હોય રંગી દો, મને જે સ્વાદ આપવો હોય આપી દો, બસ શરત એટલી કે મને અરોગનારને આનંદ થવો જોઈએ. તો એમ એ ભક્તની દશા પણ કેવી છે કે જે રંગ દેવો હોય રહી દો, જે અવસ્થામાં રાખવો હોય રાખી દો, જેવી રીતે પ્રભુ મને નચાવો હોય નચાવો, ફક્ત એટલો પ્રભુ આપને સુખ મળવું જોઈએ. અને આપને સુખ મળે એમાં બધું આવી ગયું. એ અવસ્થા જેની હોય એને કહેવાય સાચા અર્થમાં ભક્ત. તો ભક્ત કોને કહેવાય? જ્યાં ચોખાની જેવી પ્રક્રિયા હોય એવી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય અને પોતાને અખંડ રાખે, પોતાને તૂટવા ન દે, એને તો કહેવાય છે ભક્ત. અને એવા ભક્ત એવા ઉદ્ધવજી છે કે જેને ભગવાન પોતાની પાસે બોલાવે છે. અને જ્યાં પાસે આવે છે, શું જોયું? ભગવાન ગોકુળ તરફ દ્રષ્ટિ કરતા કરતા રડી રહ્યા છે. ને જ્યારે ઉદ્ધવજી કહ્યું, કૃપાનાથ, હું આપની પાસે આપને મળવા આવ્યો છું. 2 વાર તો પ્રભુને સંભળાયું નહીં. પ્રભુ એટલા ખોયેલા હતા, પ્રભુ એટલા વિચારોમાં હતા કે વસ્તુ પ્રભુને સંભળાઈ નહીં. ફરી ઉદ્ધવજી કહ્યું, કૃપાનાથ. અને ત્યારે પ્રભુ એકદમ ફરીને જોયું, અરે ઉદ્ધવ તમે? ને જ્યારે ઉદ્ધવજીને જોયા, પ્રભુની આંખોમાં અશ્રુ હતા. અને એ અશ્રુને શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા પ્રત્યુષણ हो रहा है, बंद हो जा रहा है. અને જ્યારે ઉદ્ધવજી પ્રભુને બોલાવ્યા અને પ્રભુએ ફરીને જોયું, ઉદ્ધવજીને પ્રભુના નેત્રોમાં અશ્રુ દેખાયા. અને જ્યાં અશ્રુ દેખાયા, ઉદ્ધવજી પૂછવા લાગ્યા, અરે શ્યામ સુંદર, પ્રભુ આપની આંખોમાં અશ્રુ કેમ? પ્રભુ પોતાની આંખોને લૂછવા લાગ્યા અને કહેવા લાગે, ના ઉદ્ધવ, કંઈ નહીં. ઉદ્ધવજી કે, કૃપાનાથ, આપ મારા હૃદયમાં છો અને હું પ્રભુ આપના હૃદયમાં છું. અને કહેવાય છે કે તસ્મિન તજ્જને ભેદા ભાવાત, કે જ્યાં પ્રેમ હોય છે, જ્યાં પ્રેમનું ઐક્ય હોય છે, તો એકની પીડા કંઈક અંશે જેને સ્નેહ હોય એને પણ અનુભવાય છે. અને હે પ્રભુ, હું કારણ તો જાણતો નથી, પણ આપની વેદના અનુભવી તો શકું છું. અને પ્રભુ બધા કહે છે કે જાણે આપ એવી રીતે પ્રભુ અહીંયા મથુરામાં રહી રહ્યા છો કે આપનું દેહ અહીંયા છે, પણ આપની આત્મા ક્યાંક ખોવાઈ ગઈ છે. એ પ્રભુ કહો તો સહી, શું થયું?
અને ઉદ્ધવને બોલતા જુએ છે ને પ્રભુ ઉદ્ધવને સાંભળી રહ્યા છે. એ સાંભળતા જાય અને પ્રભુ કહે છે કે ઉદ્ધવ તને શું બતાવું, હું અહીંયા આવી તો ગયો છું. ઉદ્ધવ તને શું બતાવું, હું અહીંયા રહી તો રહ્યો છું, પણ ઉદ્ધવ તને શું બતાવું, મારું દેહ અહીંયા આવ્યું છે, મારી આત્મા તો આજે પણ મારા વજની અંદર છે. અને મારા વજવાસીઓથી દૂર રહીને મારી મૈયા, મારા બાબા, મારી ગોપીઓ, મારા સખાઓ, મારી ગૈયા, એમનાથી દૂર રહીને જ્યારે અહીંયા હું રહી રહ્યો છું અને એક એક શ્વાસ જે હું લઉં છું, મને લાગે છે કે હું અપરાધ કરી રહ્યો છું. મને લાગે છે કે જાણે મેં કોઈ છલ કર્યું છે એમની સાથે. મને એવું લાગે છે કે મેં ક્યાંક એમની સાથે કંઈક ખોટું ના કર્યું હોય. એ ઉદ્ધવ, તું સમજી તો રહ્યો છે કે હું શું કહું છું? ઉદ્ધવજી કહે, કૃપાનાથ, આપ તો બ્રહ્મ છો અને બ્રહ્મની વાત તો મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ પણ સમજી શકતા નથી, તો પ્રભુ હું ક્યાંથી સમજું? ભગવાન કે ઉદ્ધવ તને હું શું બતાવું, હું અહીંયા વ્રત છોડીને આવી તો ગયો છું, પણ જ્યારે પણ નેત્ર બંધ કરું મને મારી મૈયા રડતી દેખાય, જે મને રડીને કહી રહી છે કે અરે કન્હૈયા, તે પ્રેમ તો કર્યો પણ પ્રેમ નિભાવતા તને ના આવડ્યો. જે માં તારા માટે રડી રડીને તડપી રહી છે, આંખોથી અશ્રુ સારે છે, અરે કન્હૈયા, તને એ મૈયાની યાદ પણ ના આવી? તું મથુરામાં જઈને એટલો સ્વાર્થી થઈ ગયો કે તને પ્રેમ કરવા વાળા તારી મૈયા, તારા બાબા, તારા ગોપીઓ, તારી ગૈયા, એને પણ તું યાદ કરી શકતો નથી. અને ભગવાન કહે કે જ્યારે પણ મને સ્વપ્નમાં એ દર્શન થાય છે અને હું વ્યાકુલ થઈ જઉં છું. કાલે જ હું સુવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો, બધી ગોપીઓ ઊભી હતી, પૂર્ણિમાની રાત્રિ હતી અને પૂર્ણિમાની રાત્રિ જોઈ રાધાજી કહેવા લાગ્યા, પિય બિન નાગિન કારી રાત, પિય બિન નાગિન કારી રાત. રાધાજી કહેતા હતા કે જો પ્રીતમ વિના, આપણા પ્રભુ વિના, આપણા પ્રભુ આપણને છોડીને ગયા, તો જો આ રાત્રિ પણ કાલી નાગણની જેમ રાત્રિ લાગી રહી છે. ત્યારે બધી ગોપીઓ કહેવા લાગે છે, અરે રાધાજી, આપ શું કહી રહ્યા છો? આ તો પૂર્ણિમાની ધવલ રાત્રિ છે, પૂર્ણિમાની સફેદ રાત્રિ છે, અને આપ કહો છો કે પિય બિન નાગિનકારી રાત. ત્યારે રાધાજી કહે છે કે આ રાત્રિ પણ એ નાગણ જેવી છે. અને કહેવાય કે નાગણ જ્યારે કોઈને ડસવા માટે આવે ત્યારે એકદમ ઝેર ભરીને આવે એટલે એકદમ શામ લાગે, પણ જ્યારે કોઈને ડસી દે, પોતાનું બધું ઝેર એની અંદર ઉતારી દે અને જ્યારે જતી હોય ત્યારે એ શ્વેત લાગે. તો જો આ નાગીને, મને વિરહરૂપી નાગીને જ્યારે મને ડસવા માટે આવી ત્યારે ખૂબ શામ હતી, પણ જ્યારે મને ડસીને જઈ રહી છે, માટે આ પૂર્ણિમાની હોય એવી આ રાત્રિ લાગી રહી છે. જો તો ખરા, એ પ્રભુ આપણી પાસે આવ્યા, આપણને પ્રેમ કર્યો અને એ અહેસાસ આપણને કરાયો કે એ આપણા વિના ન રહી શકે અને આપણે એના વિના ન રહી શકીએ. પણ જો તો ખરા, કેવો છલ કર્યો! પ્રેમ કરીને, એક ભરોસો જગાવીને, એક વિશ્વાસ આપણા મનમાં જગાવીને આપણને છોડીને ચાલ્યા ગયા. કેટલું કપટ એમણે કર્યો. અને પ્રભુ એકદમ ઝપકીને જાગી ગયા, કહે કે મેં કોઈ કપટ નથી કર્યો, હું પણ તમને પ્રેમ કરું છું, હું પણ તમને સ્નેહ કરું છું. પણ આજે પ્રભુની વાત સાંભળવા વાળું કોઈ નહીં. આજે આ બધા લોકો કહે છે કે જો આ પ્રભુને સ્નેહ કરતા ના આવ્યો, અને એટલે પ્રભુ કહે, ઉદ્ધવ, જ્યારે આ સાંભળું છું હું, મારું મન વ્યાકુલ થઈ જાય છે, મારું મન પીડિત થઈ જાય છે કે હું કેમ કરીને મારા જીવોને સમજાવું કે હું પણ એમને પ્રેમ કરું છું. ને ત્યારે ઉદ્ધવ કહે છે, પ્રભુ, મને તેવું લાગે છે કે આજે આપને વજની યાદ આવે છે. જો જે સમય આપણે ક્યાંક કોઈની સાથે રહ્યા હોઈએ તો આ સંસાર પણ કેવું છે, પેલા ધર્મશાલાની જેમ છે, જ્યાં થોડા દિવસ આપણે ભેગા રહ્યા, એકબીજા સાથે વાતો કરી, સ્નેહ કરી, ચાહે આપણને એમના માટે સ્નેહ થયો તો પણ ધર્મશાલામાંથી છોડીને તો આપણે જવું પડે. જેમ પાણીના પરબની અંદર ચાર લોકો ભેગા મળે, થોડી વાર બે મીઠી વાતો કરે અને પાછા ચાલ્યા જાય, બરાબર એવી રીતે આપ વજવાસીઓને સાથે રહ્યા, એમનામાં પ્રીતિ થઈ અને આપ છોડીને આવ્યા. તો પ્રભુ, સંયોગ વિયોગ એ તો જીવનનો સત્ય છે. અને હું એટલું જ કહીશ કે આપને વજની યાદ આવી રહી છે. ત્યારે ભગવાન કે, ઉદ્ધવ, હું તને કેમ કરીને સમજાવું? હું અહીંયા રહી તો રહ્યો છું, પણ મારી આત્મા મારા વજમાં છે. એ ઉદ્ધવ, હું તને કેમ કરીને સમજાવું? ઉદ્ધવ, મોહી બ્રજ બિસરત નાહી. ઉદ્ધવજી કે, પ્રભુ, શું યાદ આપને વજની આવી રહી છે? અને ભગવાન ઉદ્ધવજીને કહે છે કે ઉદ્ધવ, મોહી બ્રજ
ઉધો મોહે બ્રજ બિસરત નાહી, ઉધો મોહે બ્રજ બિસરત નાહી. હંસ સુતા કી સુંદર કલરવ, અરુ તરુવન કી છાહી. ઉધો મોહે બ્રજ બિસરત નાહી, ઉધો મોહે બ્રજ બિસરત નાહી. હે ઉદ્ધવ, હું અહીંયા રહું છું તો ખરા, પણ હું ભજને ભૂલી શકતો નથી. ભજ મારા મનમાંથી ભૂલાતું નથી. ઉદ્ધવજી કહે છે, પ્રભુ એક વસ્તુ ખોટું ન માનશો. આપને કહું? પ્રભુ કે હા કહો. ત્યારે ઉદ્ધવજી કહે કે પ્રભુ આપને સત્ય કહું તો આ દુનિયામાં માણસને જ્યાં સુખ મળ્યું હોય ને, માણસને એની જ યાદ આવે છે. અને જ્યાં સુધી હું જાણું છું ત્યાં સુધી પેલા વ્રજવાસીઓએ આપને એવું તે કયું સુખ આપ્યું છે કે જેને યાદ કરીને રડી રહ્યા છો? એવી કઈ વસ્તુ જ નથી જે અહીંયા મથુરામાં ન હોય, અને એવી કઈ વસ્તુ આપે ત્યાં વજમાં જોઈ લીધી કે જે આપને અહીંયા જડતી નથી? અરે એક અવાજ કરો, અહીંયા 56 ભોગની સામગ્રી તૈયાર છે. અરે એક અવાજ કરો, હજારો દાસ દાસીઓ આપની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે તૈયાર છે. એવું વજમાં આપને કયું સુખ મળ્યું? કારણ કે જ્યાં સુધી માણસને ક્યાંક સુખ ન મળ્યું હોય એની યાદ માણસને આવતી નથી, તો પ્રભુ આપને કઈ સુખ ત્યાં મળ્યું? અને પ્રભુ ખોટું ન માનશો, શું આપ એ સુખને યાદ કરો છો? એ નહીં બાબાને યાદ કરીને રડો છો કે જેને આપ તો પોતાના જિંદગીભર બાબા માનતા રહ્યા, પણ એમને આપને પોતાના પુત્ર માન્યા જ નથી, પારકા જ માન્યા છે. અને એ બાબાને યાદ કરીને રડો છો કે જેણે આપને ગાયો ચરાવવા માટે વનમાં મોકલ્યા હતા? યા એ મૈયાને યાદ કરીને રડો છો જેને આપ તો મૈયા મૈયા કરતા થાકતા નથી, જેને આપ તો અહીંયા મૈયા મૈયા કરીને રડી રહ્યા છો? પણ એ જ મૈયાને યાદ કરીને આપ રડો છો કે જે આપને માખણ પણ ખાવા દેતી નથી. અરે એવું કયું સુખ પેલા વ્રજવાસીઓએ આપને આપી દીધું જે સુખ અહીંયા નથી? અહીંયા 56 ભોગની સામગ્રી તૈયાર છે. એક અવાજ કરો, દાસ દાસીઓ 1000 તૈયાર છે. અને એ બાબાને યાદ કરીને રડો છો કે જેણે જિંદગીભર આપને પારકા માન્યા. એ મૈયાને યાદ કરીને રડો છો કે જેણે આપને માખણ પણ ખાવા ન દીધા. એ સુખ આપને યાદ કરે છે, એ સુખને યાદ કરીને રડો છો. ને ત્યારે પ્રભુ કહે, ઉદ્ધવ તને હું શું બતાવું? અહીંયા 56 ભોગની સામગ્રી તો તૈયાર હોય છે, પણ હું તરસી ગયો છું મારા મૈયાના હાથની માખણ અને રોટી ખાવા માટે. અહીંયા રાજા ધીરાજ કહેવા વાળા તો મને બહુ છે, પણ હું તરસી ગયો છું, મારા કાન તરસી ગયા છે મારા મૈયાના મુખથી કનવા સાંભળવા માટે. હું અહીંયા રહી તો રહ્યો છું, પણ એક એક પલ, એક એક ક્ષણ મારા વ્રજવાસીઓની યાદ મને આવી રહી છે. એ ઉદ્ધવ હું તને શું કહું? ઉદ્ધવ મોહી બ્રજ બિસરત નાહી.